बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम जाग मेरे पंजाब और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। कल एक मुकम्मल प्रोग्राम जिहड़ा है वो क्लाउड बस्ट ते कीता कि जिहड़ी KPK दी सूरत हाल है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आगाह करिए और दुआ यही की कि अल्लाह अल्लाह करके जिहड़ा ना ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤੋ ਵਾਕਿਆਤ मौसम ਦੇ ਜਾਂ बदल ਦੇ बने हुए है ਇਹ ठीक होण कि अज दी खबर आ गई जनाब कराची तो कि कराची एक बारी फिर जिहड़ा ना ਉਹ डुੱਬ ਗਿਆ। सड़कां नदी नाले बन गईਆਂ ने, ਗੱਡੀਆਂ पानी विच इस तरह रुड़दियां पईयां ने जिवें कख हुंदे है, घरां दे विच पानी वड़ चुकिया। बदकिस्मती नाल बहुत सारियां जानां ज़ाया हो गईयां ने, लेकिन सवाल यह है कि ये तबाही बारिश ने मचाई है या फिर इंतज़ामी नाअहली ने। ठीक है, ये बारिश कोई अचानक आफत नहीं सी, बल्कि महकमे मौसमियात ने पहले भी पेशगोई की सी कि जी बारिशां हो सकदियां ने ते बारिशां होणगियां। फिर भी शहर की जिहड़ी तैयारी है वो नहीं हो सकी, नाले साफ नहीं किते, निकासी आप दा कोई बंदोबस्त नहीं सी हैगा और अरबां रुपए के मनसूबे बस कागज़ां दे विच ही फिरदे आ। सिंध हुकूमत दा हर मनसूबा जिहड़ा ना वो कागज़ां 'च ही फिरदा। मैं हैरान हाँ कि भी ये रोड का मंजर है या किसी नाले का या दरिया का मंजर है। यह सूरत हाल है उत्थे कराची की। हर साल कराची जिहड़ा ना वो इसी करब तो गुजरता है। बारिश के चंद घंटे बाद ही पूरा शहर जिहड़ा ना वो मफलूज हो गया। लोकी जिहड़े ना घरों नहीं निकल सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीज हस्पताल नहीं पहुँच सकते। सवाल यह है कि सूबाई हुकूमत, बलदियाती इदारे या शहर जिम्मेदार ने या कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? सिर्फ बयानात या ऐलानात काफ़ी नहीं होंगे। कराची की आवाम के बारे भी कुछ सोचना चाहिए। ये फिर मुड़ मुड़ के आके पंजाब हुकूमत तनकीद करते। पंजाब चलो ठीक है, कहना सूरत हाल ठीक हैगी है, लेकिन कराची का तो बेड़ा ही गर्क होया है। ये तबाही इसलिए नहीं कि कराची का निकासी का आप जो निज़ाम है वो बसीदा है, बल्कि एक ये चीज़ भी है कि बरसाती नालियां दे उत्ते कब्जे किए हुए ने। गैर कानूनी तामीरात ने पानी के जिहड़े कुदरती रास्ते ने ना उन्होंने बंद किया होया। अगर नालियां दे उत्ते बर वक्त मुस्तकिल सफाई की जाए, अगर मनसूबाबंदी के तहत जिहड़ा ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो मैं कहनी हाँ कि जिहड़ा शहर का हाल अज है ना ये नहीं होएगा। मजीद बारिश का भी इम्कान है। बहरहाल ये तो कराची की जी सूरत हाल से ये बारे में तुहानूं आगाह किया। ये महकमे जिहड़ी मौसमियाती तब्दीली है ये क्यों हो रही है? वैसे ये उत्ते रोशनी पाना बड़ा जरूरी है। कल मैं एक डिटेल प्रोग्राम किया, मैं समझती हाँ कि उस प्रोग्राम के मुकम्मल तौर पर डिस्कशन शायद नहीं हो पाई तसली बख्श। इस वास्ते मैं दावत दी थी प्रोग्राम के मरियम शबीर अब्बासी साहिबा नूं जो कि माहिर माहौलियात ने। उन्होंने को जानते हैं कि जी माहौल के ऐसियां किहड़ियां तब्दीलियां हो रही ने जिहदे करके इस तरह के हालात का सामना करना पै रहा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम सलाम। मरियम वेलकम टू द शो। और मैनू ये दसो कि पिछले कुछ टाइम तो जिहड़ा ना वो गलबात हो रही है कि जी मौसम दे विच तब्दीली बड़ी आ गई है, क्लाइमेट चेंज बहुत हो गया है। इसका स्पैसिफिक करियो कि की वजह है क्लाइमेट चेंज की? जी जे ग्लोबल लेवल ते 7-8 जे ममालिक ने अमीर हो करते कि इन्हें के फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करते ने अपनी इंडस्ट्री चलाने वास्ते और उन्होंने चलाने वक्त जी जे एमिशंस होंदा गैसेस दा उन्होंने कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस जी थोड़े जो दर्जा हरारत है डे टू डे दा उन्होंने इफेक्ट करने जो वैदर पैटर्न्स हैं उन्होंने इफेक्ट करने जिसका रिजल्ट ये होंदा कि तो क्लाउड बर्स्ट ने फॉर्म विच जी नजर रचना आंदा है जी बारिशां दैन अर्बन फ्लडिंग क्रिएट करता है, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है दर्जा हरारत बढ़ने वास्ते। दैन जी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट वेव्स के मसले, फिर स्मॉग के मसले होंदे ने, फिर सर्दियां जी बारिशां कम होंदियां सी पिछले साल तकिया। तो ये सारे सूरत हाल जो है ये दर्जा हरारत ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जदों शुरू होया ये उदों ये सिलसिले शुरू हुए और कोई भी मुल्क तैयार नहीं है एमिशंस कम करन वास्ते जिस हिसाब नाल करदे चाइना ने। दैट्स वाई यू सी लाइक ऑल ऑफ दीज एमिशंस। तो वो तुहाडे वैदर पैटर्न्स इसी तरह इफेक्ट जो है होणगे, किधरे यालाबारी होवेगी, नॉर्थ विच ग्लेशियर मेल्टिंग होवेगी, ग्लोफ आउणगे एंड दैन पाकिस्तान में जो हालात चलते हैं ये सारे क्लाइमेट चेंज दे रहे। लेकिन कुछ फैक्टर्स ये भी है कि जो तुसीं मैंशन कीते कि मिसाल के तौर पर असी किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं इन डिजास्टर्स। मिसाल के तौर पर जी ये सैलाब आए और हुकूमत किस तरह उन्होंने टैकल कर लिया ये भी कंट्रीब्यूट करता है जो। अच्छा वैसे मरियम वो किस तरह टैकल कर दियां? देखो अच्छा पहले तुहानूं याद होएगा कि बारिश होंदी है ना तो खास करके लड़कियां तो बड़ा खुश होंदियां, मोबाइल कढ लेंदियां ने,
ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਫਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ? the reasons behind this situation, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਟਿੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕੱਟ ਦੇ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। पर्टिकुलरली है जी केपी ने एरिया और टेक्सला और इस्लामाबाद ने मारगला हिल्स से कट के जी प्लॉटिंग भी हो रही। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜੇ बढ़ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸ਼ਾਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਤਾਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਮਕਾਨਾਤ ਜੀ ਲੋਕ और हाउसिंग सोसाइटीज बना देने, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ केपी और गिलगित बल्तिस्तान ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੀਲ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਟਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਅ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰमेंटल ਐਕਟ ਔਰ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੈਲਾਬ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦ ਆ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਾਗਣ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ NDMA ਔਰ ਮੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਇਨ ਦ ਸ਼ਾਰਟਰ ਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ NDMA ਔਰ ਮੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੀਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਰਟ ਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਿਕਲੋ ਵਰਨਾ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਵਖਤਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ अंजुम नज़ीर साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर ने महकमे मौसमियात दे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंजुम नज़ीर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है तुहानू? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा अंजुम नज़ीर साहब, पहले तो मैनू ये दसो कि ये जिहड़ा महकमा मौसमियात है ये मौसम की तब्दीली नू किस तरह जिहड़ा ना वो देखदा है, कंट्रोल करदा है और किस तरह इहदा पता चलदा है कि जी कल दा मौसम किदां दा होएगा? देखो जी मौसम ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 94% ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨੇਚਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਲਰਟਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਪੈਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਦੀਦ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰਾਚੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਜੁਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਲਤੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? देखिए जी, अगर गल करिए ना ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪ 10 ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਹੈ। यानी कि जो लोग मौसम ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਰੇਟ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਊਡ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਊਡ ਢਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 'ਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਆਣ ਹੀ ਕਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਣ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੇਟ ਆਵਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬੀ ਔਰ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਭੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੇਨਫਾਲ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡਰਾਊਟ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਵੈਟ ਸਪੈਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ तमाम ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਨਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਨੀ ਸਪੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇ ਨਾ ਬਲਕਿ ਘਟੇ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ बर वक्त नहीं होती। ठीक है, उन्होंने मुस्तकिल सफाई करनी चाहिए है। मनसूबाबंदी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने बेहतर करना चाहिए। अगर वो बेहतर होंदा तो कराची का यह हाल ना होंदा। इस कराची की जी सूरत हाल है बारे गलबात करने वास्ते मेरे मौजूद ने मौनम जफर साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची ने। मौनम साहब तुहानू वेलकम करते प्रोग्राम दे विच। और जी कराची की सूरत हाल है इस टाइम बहुत ही तशवीशनाक है और जी जाना का ज़िया होया उदों तो भी बड़े दुखी हाँ असी। ये सूरत हाल बेसिकली क्यों है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या नदी नाले की सफाई टाइम ते अगर हो जाती तो अज दे कराची की सूरत हाल ऐ हुंदी जिहड़ी हुण हैगी है? देखिए जी, कराची की सूरत हाल की असल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है
और जो सूरत-ए-हाल है वो इनकी नाअहली और बदइंसानी, मिसमैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, और इसी तरह करप्शन की वजह से ये सारी सूरत-ए-हाल है। अब आप देखें, नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए एलोकेशन की जाती है, लेकिन इसके नाम पर धोखा दिया जाता है, नाले साफ नहीं होते। इसी तरह जो बरसाती नाले होते हैं और जो बारिशों में ऑपरेट होते हैं, बारिशों में वो उसमें पानी आता है, उसके अंदर सीवरेज मिला दिया जाता है। इस वक्त शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर में बिजली का एक ही इदारा है, के इलेक्ट्रिक। 800 फीडर जो रिपोर्ट किए जाते हैं ट्रिप हो गए हैं। बारिशें होती हैं, तेज हवा चलती है, दीवारें गिर रही हैं, करंट लग रहा है लोगों को। तो इस वक्त पूरी सूरत-ए-हाल है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खुदा हुआ है, और इस सबकी जिम्मेदार 17-18 साल से बरसर इख्तियार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो मतलब मौनम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ नाकामी है? तो देखिए जी, ये कुदरत जो है तो बारिश बरसाती है, ये बारिश रहमत होना चाहिए, जिसके नतीजे में लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। बारिश के नतीजे में हर चीज पर आप देखें, दरख्तों पर भी हरियाली आ जाती है, हर चीज जो है इसके नतीजे में। लेकिन हमारे ये नाअहल हुक्मरानों ने इसको जहमत बना दिया है आवाम के लिए। अब आप देखें, हादसा हो रहे हैं, सड़कें उधड़ी हुई हैं, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान, गाड़ियों वाले परेशान, और इस पूरे अमल की जिम्मेदार हुकूमत है। इस पूरे हवाले से जो बारिशें हो रही हैं, जमात इस्लामी पूरी तरह, जमात इस्लामी के कारकुनान एक्टिव हैं, हमारे पास 9 टाउन चेयरमैन, 9 टाउन हैं, हमारे सारे इलेक्टेड लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं। इसी तरह हमने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट के दफातर को रेस्क्यू और रिलीफ का जो है वो मरकज बना दिया है, और इसी तरह खिदमत पूरे शहर के अंदर जो है लोगों को रिलीफ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। अपनी बसात पर जो काम हम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन हम वाज़ेह तौर पे ये बात कहते हैं कि ये करप्शन का शाखखाना है। जब 80-85% जो है वो बजट करप्शन की नजर हो जाए, जब वक्त पर काम ना हो, जब नालों की सफाई ना की जाए, जब नालों के अंदर कचरा भरा हुआ हो, तो किस तरह लोगों को बारिश के अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा? तो कचरा, ये जो आप कह रहे हैं कि जी कचरा फंसा हुआ हो, अभी शुरू में आपने बोला कि जी कराची ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ तो फिर वो पैसे किदी जेब 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? और जी हुक्मरानों की जेब में जाते हैं ये, कि जिम्मेदार तो यही सारे लोग हैं ना, जो बरतर इख्तिदार हैं, जिसका भी नीचे जेबों में जाता है। क्या जी, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा जो है वो हर महकमा करप्शन में लथपथ है। अब आप देखें ना, बल्दियात किधर है भाई? इस वक्त वजीर बल्दियात कहाँ हैं? मेयर साहब इस वक्त कहाँ हैं? क्यों जो है वो, अब देखें ना, इनको मौजूद होना चाहिए था ना, इनको आना चाहिए था गुज्जर नाले पे, ताकि पता चलता कि क्या सूरत हाल है। महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, वो आप क्लिफ्टन में खड़े हैं, घर से निकले क्लिफ्टन चले गए, आप चले, आप जाइए क्लिफ्टन। लेकिन भाई ये कराची के लोगों का जो गम है, कराची के लोगों का जो दुख है, कराची के लोग जो परेशान है बारिश से। और बारिश कितनी हुई है? बारिश 75 मिलीमीटर से लेकर 125 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके अंदर ये सूरत हाल है। अगर ये लगातार बारिश हो तो शहर के अंदर तो एक अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। अर्बन फ्लडिंग, अच्छा वैसे ਮੌਨਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ जो मनाजिर मैं देख रही हूँ ऐसा लग रहा है जिस तरह दरियाओं में लोग फिरते हैं। मैं यहाँ ग्राउंड पर मौजूद था। मैं यहाँ अपने हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सारे टाउन्स के अंदर मैं गया। मैं इस वक्त यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक टाउन के अंदर मौजूद हूँ। तो मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद था अपने लोगों के साथ, अपनी इलेक्टेड टीम के साथ, इसी तरह जमात इस्लामी के वर्कर्स के साथ, अलखिदमत के रजाकारों के साथ मैं ग्राउंड में मौजूद रहा हूँ। सारी सिचुएशन का मैंने सुबह से मैं मुआयना करता आया हूँ, और जहाँ जहाँ बात करना थी हमने बात भी की है। अच्छा, तो फिर मतलब जी अगर देखा जाए गफलत है, गफलत कादे करके है? वैसे फिर केड़ी चीज से गफलत आ रही है जिदी वजह तो ये सूरत हाल चल रही है? देखिए जी, गफलत तो यही है ना, ये तो आप इसको बहुत आसान अल्फाज में गफलत कह दिया जाए, लेकिन ये गफलत नहीं है, ये नाअहली है। ये या नाअहली है, ये बैड गवर्नेंस है। मतलब गवर्नेंस नाम की तो बल्कि कोई चीज ही नहीं है। बैड के साथ भी चलें, गवर्नेंस लगा हुआ है, लेकिन ये भी कोई नहीं है कि कम अज कम चलो आपके अंदर इतनी अहलियत हो। आपके अंदर अगर किसी चीज की अहलियत है तो वो इस बात की अहलियत है कि आप लूटो, करप्शन करो। और ये शहर कराची जो है और जहाँ हम बसते हैं, ये शहर तो भाई लोगों को, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। बिल्कुल, और मैशत चलाता है, पूरे मुल्क की मैशत चलाता है। यहाँ की इंडस्ट्री है, हजारों लाखों लोग यहाँ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और आप इस शहर के साथ ये सलूक कर रहे हैं। कोई चीज महफूज नहीं है, हर आदमी परेशान है इस वक्त जो है वो।
ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅगर और ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ नहीं, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ तब्दीली ਕੀਤਾ आ सकती है। जिधर विल होती है ना उधर रास्ता निकलता है, उधर वे होता है। जहाँ विल होगी वहाँ वे होगा। जहाँ आपके पास विल ही नहीं है तो आप कहाँ रास्ता निकालेंगे? आप मुझे बताएं ना, इस शहर में तो कोई मास ट्रांजिट नहीं है, इस शहर के अंदर कोई मोनो ट्रेन नहीं है, इस शहर के अंदर जो है वो आपने टोटल पूरा 3.5 करोड़ आबादी का शहर 400 बसों पर 400 बसें हैं इसमें सरकार की, कुछ प्राइवेट बसें 600-650, इस पे पूरा 3.5 करोड़ आबादी का ये शहर सफर कर रहा है। इस शहर के अंदर कोई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता, किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन ही नहीं होती कि कब मुकम्मल होगा। बेशतर रकम ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। जी जी बिल्कुल ना, एक तो करप्शन है और दूसरा ये है कि ये लोग जो बात करते हैं जी जमहूरियत डेमोक्रेसी, इनकी ना पार्टी में डेमोक्रेसी है, वही खानदानी लोग चले आ रहे हैं, विरासत वसीयत पे लोग चलते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ ये लोगों को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात करते हैं जी एनएफसी करा, और भाई पीएफसी क्यों नहीं करा? उसके बाद 2007 के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं हुआ। 18वीं तरमीम के बाद ये डिस्ट्रिक्ट को, सूबे के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ये इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। क्या हैदराबाद हो, क्या लड़काना हो, क्या कराची हो, ये लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये डिवॉल्व नहीं करते इख्तियारात को। ये खतरा है इन लोगों को कि इसके नतीजे के अंदर ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकली तौर पे कोई क़यादत जो है वो आगे बढ़े और जिसके नतीजे के अंदर मसाइल पैदा हों। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए ये तो मसला है ना कि जगह जगह खंबे हैं जी और ये तार हैं, और मैंने बताया कि 800 फीडर ट्रिप कर गए केयर इलेक्ट्रिक के। केयर इलेक्ट्रिक तो पूरी एक अलग दास्तान है, उसके लिए तो और ज्यादा वक्त चाहिए, वो अलग एक दास्तान है। ये तो कराची के लोगों के लिए केयर इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त अजाब बन हुई है। ये ना बिजली देते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लाइट मौजूद नहीं होती है, और इसी तरह जो है वो काम के नाम पर। ਮੋਨਿਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀफ और बड़ी पुकार है। खुद जैसे कि हमारे जो आवाज है ना, अगर इसके अंदर ये कोई दुख मौजूद है ना तो ये अहले कराची का दुख है। आप कराची को पानी, कराची का 50% इलाका वो है जब पानी मैसर नहीं है लोगों को, बताइए। अब 21वीं सदी में लोग मरीख और पे जाने की बात कर रहे हैं, अब ये पानी मौजूद नहीं है। एक K4 मंसूबा था, पानी का मंसूबा, ये K4 मंसूबा बनाने के लिए तैयार नहीं है ये कि K4 मंसूबा मुकम्मल किया जाए। इसके लिए ना वफाक बजट देता है, ना सूबे को कोई फिक्र है। ये पीपल्स पार्टी अगर सूबे में है तो ये वफाक के अंदर भी है, और MCM भी इसके अंदर साझेदारी है उसकी भी, लेकिन ये इससे ये नहीं करता। ये अपने मफादात का सारा जो है वो चक्कर है इनका, और ये लूट मार का एक पूरा धंधा है। ना आप पानी देते हो, ना बिजली देते हो, और अगर ये लूट मार का धंधा है और अगर यही सूरत हाल रहेगी, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ सूरत हाल रही तो ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ कराची ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए जी, कराची का हल आज भी है कि अगर यहाँ वो क़यादत मौजूद हो जिसको अवाम का दुख हो, अवाम का दर्द हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी इस वक्त भी बल्दियात में कराची की सबसे बड़ी पार्टी जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा वोट दिए शहर के लोगों ने, जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन फॉर्म 13 की शक्ल में, फॉर्म 47 की शक्ल में ये सांप बनकर बैठे हैं। इनको मुसल्लत कर दिया गया है फॉर्म 47 की शक्ल में, और इसी तरह बल्दियात में फॉर्म 13 होता है उसकी शक्ल में हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। और ये इनकी नायली बददयानती का नतीजा है कि आज ये शहर भुगत रहा है। इस शहर का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, इस शहर को अगर कोई लेकर चल सकती है तो जमात इस्लामी की क़यादत है, जो बाइंडिंग फोर्स है, जो सबको लेकर चल सकती है। लेकिन ये कबूल नहीं है। ये चोर इनको चाहिए कि वो चोर के जो घर भी लूट के ले जाएं, और इसके नतीजे के अंदर हमारा शहर भी बर्बाद हो, सूबा भी बर्बाद हो, और पाकिस्तान का भी भला ना हो। पाकिस्तान का भी भला ना हो। लेकिन फिर ये सूरत हाल कदों तक चलती रहेगी? फिर कराची वास्ते आवाज कौन उठाएगा? बेहतर होगी कराची के लिए अगर आवाज उठा रही है तो जमात इस्लामी आवाज उठा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ाहिमत के जरिए इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ हम बात करते रहेंगे, इनको आईना दिखाते रहेंगे, इनका ताक़ुब करते रहेंगे, इनका पीछा करेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे, इनको भागने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला कराची का मुस्तकबिल, कराची के रहने वालों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है।
इंशाअल्लाह ताला ये अंधेरे छट जाएंगे। मायूसी कहीं नहीं है, इन सारे हालात के अंदर भी हमारे अंदर कहीं मायूसी नहीं है। ये सही बात है। आप जो बात कह रही हैं कि भाई दुख है, दर्द है हमारी आवाज के अंदर, लेकिन मायूसी कहीं नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इन सारे लोगों से, भत्ताखोरों के खिलाफ कोई खड़ा था, जमात इस्लामी खड़ी थी। इन बददियानत लोगों के खिलाफ, करप्ट लोगों के खिलाफ, इन सब लोगों के खिलाफ अगर कोई खड़ा है, जमात इस्लामी खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला अपने शहर को इन जालिम हुक्मरानों से आज़ाद कराएंगे। इंशाअल्लाह जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਕਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ। ਮੋਨਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਫਲਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨਜਮ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? देखो जी, जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल वाजे है कि जो कुछ कराची नाल जो होया है उन्होंने पता लग गया कि उत्थे जिन्नी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए सी और जो कुछ होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੱਡੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ तकाजा करती है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो कुछ होया, सानू मिलजुल के बैठ के एक मास्टर प्लान बनाना पेगा तमाम शहरों के विच पानी की निकासी के हवाले नाल। और भावें वो बारिशी पानी होए या दूसरा क्योंकि हर साल सानू जिहड़ा एक मसले का सामना करना पैंदा है। इस लिए जरूरत इस गल की है कि असी सियासी मामलात से बहुत ज्यादा अपना टाइम खर्च करने ऐसी ऐसी चीजों के उत्ते साडे चैनल, न्यूज़ चैनल, साडे अखबारात ऐसी ऐसी लड़ाइयां नाल भरे हुंदे ने और साडा सोशल मीडिया भी खास तौर से नॉन इशू ते नाल भरिया हुंदा है। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि असी अपने जेन्युइन इशूज उत्ते गल करिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्ते गल करिए, साडे वसाइल कित्थे खर्च हो रहे ने ओदे ते गल करिए, ओदे ते सवाल चुकिए। लेकिन गल करिए वैसे नजम साहब, तुसी भी माशाल्लाह सीनियर तजज़ियाकार हो, एंकर पर्सन हो, गल करिए, गल करन दा कोई मतलब जवाब भी तो गुफर नहीं ना आंदा। गल करन दा फायदा ही कोई नहीं हैगा। नहीं, गल करन दा बहुत फायदा है। गल करांगे, सवाल करांगे ते सवाल ਅਸੀਂ खुद भी तो देखो ना, ਅਸੀਂ जिस वेले वोट देन जाने हैं ते की ਅਸੀਂ कारकर्दगी ਨੂੰ सामने रखने हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 2-4-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, खत्म भी हो जाएगा। साढ़े तो बाद शहरों के सूरत हाल है कि 2-2, 3-3 दिन तक पानी खड़ा रहता है। ज्यादा जरूरत है इस गल की कि सारे शहरों के उत्ते यकसा तरक्की होए। तो बहुत सारे हुक्मरान भी समझते हैं कि सीवरेज के उत्ते चूंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जिस वे असं सीवरेज की गल करते हैं तो वो जमीन पुटनी पैंदी है, उत्थे पाइप पाने पाते ने, उत्थे डिस्पोजल पंप लाने पैंदे ने, उस तो बाद दोबारा वो सड़कां बनानियां पैंदियां ने। लिहाजा बहुत सारे हुक्मरान कहते हैं कि इन्ना वड्डा खर्चा इस करके अगर असी कोई सड़क बना दीए, असी कोई पुल बना दीए या असी कोई होर ऐसा काम कर लीए जिहदे विच इन्ने ज्यादा फंड्स ना लगन ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ, 4 ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ कि तरजीहात बदल जाएंगियां, फिर वो तरजीह नहीं रहेगी और फिर अगले साल फिर जब बारिश आएगी, सैलाब आएगा तो अभी फिर कोई गल्लां करेंगे। लिहाजा एक सानू सवाल चुकना है, दूसरा गल याद भी रखना है कि जो कुछ होया सी असीं इहनूं ठीक भी करना है, असीं भुल जांदे हां, मसला साडा है। अच्छा, वैसे तुहानूं लगदा कि कराची दा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ DHL ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਦਾ ਤਮਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਵਨ ਭਾਦੋ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਨਜਮ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਾਂ ਫੁਟੇजेस ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੋ ਬੁਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਉਡ ਬਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਉਡ ਬਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸੀ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਉਡ ਬਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਅੰਬਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਫਲੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਏ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਦਾ? ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਜਮ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਚੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਰਾਨੀ ਕੇ ਬਾਨ।